ప్రభంజనం ఉద్యోగాల ప్రభంజనం 90% ప్లేస్మెంట్స్ తో ఆదిత్య డిగ్రీ విద్యార్థుల ఉద్యోగాల ప్రభంజనం. సాటి లేదు, పోటీ లేదు, తిరుగే లేదు. 2025-2026 విద్యా సంవత్సరంలో 16,210 కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలు, అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన డెలాయిట్ కంపెనీలు, 163 మంది ఆదిత్య డిగ్రీ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు. డిగ్రీ కోర్స్ మొదటి రోజు నుంచే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఏకైక విద్యా సంస్థ ఆదిత్య. సిఎన్ఈ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కాకినాడ నర్సింగ్ కాలేజీలో విద్యార్థుల వివాదం పరిష్కారం, పరిస్థితి అదుపులోనే కలెక్టర్, ఎస్పీ. డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ముందుకు రావాలి, ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి. చిల్లంగి గుబ్బలమ్మ అమ్మవారి సన్నిధిలో ఏకాహ భజన, భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు. మండపేటలో పేదల ఇళ్ల కూల్చివేతపై ఉద్రిక్తత, ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు సహా నేతల అరెస్ట్. కాకినాడ నగరంలోని ఎస్కే కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ లో నార్త్ ఈస్ట్ రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు, స్థానిక విద్యార్థుల మధ్య తలెత్తిన చిన్నపాటి వివాదం పూర్తిగా పరిష్కారమైందని జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరీందర్ ప్రసాద్, జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ తెలిపారు. విద్యార్థులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని, పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులో ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఒక మొబైల్ ఫోన్ మిస్ కావడంతో ఇరు వర్గాల విద్యార్థుల మధ్య అపార్థాలు, స్వల్ప విభేదాలు తలెత్తాయని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఫోన్ ఇప్పటికే రికవరీ అయి సంబంధిత విద్యార్థి అప్పగించడంతో సమస్య పరిష్కారమైందన్నారు. సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీస్, రెవెన్యూ, విద్యాశాఖల, వైద్య శాఖల అధికారులు కళాశాలకు చేరుకుని విద్యార్థులతో మాట్లాడి పరిస్థితిని శాంతియుతంగా చక్కదిద్దారు. ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాల్లో వాస్తవం లేదని ఎస్పీ బిందు మాధవ్ పేర్కొన్నారు. హాస్టల్ వసతులను మెరుగుపరచడంతో పాటుగా విద్యార్థుల మధ్య స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఉండేలాగా కళాశాల యాజమాన్యానికి స్పష్టమైన సూచనలు ఇచ్చామన్నారు. Good evening everyone. This is Harindra Prasad, Collector Kakinada speaking, and I have with me Mr. Bindu Madhav, SP of Kakinada District. Today there was an incident in Kakinada wherein there was a little tussle between two set of students. One set of students who are studying nursing. These are children from the northeastern states of Manipur and Nagaland, and with the local students from the Telugu states. There was a minor misunderstanding with respect to theft of a phone which happened yesterday. Based on that, there were allegations and counter allegations between these two students. Today at 5:30, the district administration came to know that this incident has happened. Immediately, the SP rushed the local circle inspector and the SIs from the Mahila police, and from the district administration side, the RDO and DMHO were deputed to the spot to understand the issue and sort out the dispute between the two set of students. It was learned that the issue is primarily because of a phone being stolen which was belonging to the student from the northeast, and it was subsequently found. Both the students were pacified, and the students from the northeastern states were accommodated in a nearby facility. They are safe, comfortable, they have been given food and accommodation, and the management have been given serious warning to take care of this issue, and they have been asked to improve the facility in the hostel and to ensure that there is a cohesive atmosphere where the students can study together without any differences. The issue has been circulated in social media under different contexts, some blaming it on stolen certificates, some blaming it on non-payment of fee and the externment of the students. But the real fact is that it is an issue of a stolen mobile phone which was subsequently returned, and there was a disagreement and a misunderstanding between the
two set of students because a similar incident had occurred in the past year. The differences are minor and it is being sorted. The district administration is fully aware of this issue and taking all measures to ensure the safety of the children who have come all the way from the northeastern states to study in Andhra. We will definitely provide them a conducive atmosphere. There need not be any fear among any of the parents. They are absolutely safe and they can continue their studies here. Thank you. I am Superintendent of Police, Kakinada District, Bindu Madhav. As Collector Sir has explained it in clear terms, this is a dispute between students studying from Northeast and local people with respect to loss of a mobile phone, and that issue has also been addressed, and this misunderstanding also will be addressed for a long-term solution tomorrow. For now, we want to ensure everyone that all the students, including Northeast students and local students, are safe, and whatever misrepresentation that is being circulated in social media is a bit exaggerated and far from facts. Primary issue is with respect to a mobile phone only, and that also has been sorted, and remaining issue also will be addressed with respect to any problems in the facilities, and all conducive steps will be taken so that the students from other states, Manipur, Assam and Nagaland, will be comfortably accommodated in the hostel and no problem arises further. Now we are safe, and thank you everyone, those who take us seriously and those who are helping us. Thank you everyone from our northeast, and we don't know how to thanks properly, but we really appreciate from the bottom of our heart. Thank you everyone for helping us. Now we are safe. They give us a separate accommodation, separate for the northeast student of RK School of Nursing. Now we are safe, but they says that there will be another what is that? Inspection tomorrow. They will solve the problem totally by tomorrow. Thank you everyone for helping us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay? So, until you are comfortable, a few days you stay here. Okay, what's your good name? Chamka. Okay, you are from which place? Assam. Okay, right. So, you tell your friends, there is nothing to worry. Okay? Yeah. Your that mobile phone is a major issue. That is, you have got it back. Yeah, we got Huh. similar. మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనకు ప్రభుత్వ చర్యలతో పాటుగా సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ముందుకు రావాలని అనపర్తి ఎమ్మెల్యే నల్లమల్లి రామకృష్ణారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. పెదపూడి మండలం గొల్లల మామిడాడలోని ఏఆర్సీ ఫంక్షన్ హాల్లో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం మాదక ద్రవ్యాల వినియోగ నిర్మూలనపై నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, పోలీసులు, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, మీడియా సమిష్టిగా పనిచేసినప్పుడే డ్రగ్స్ నిర్మూలన సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. పిల్లల్లో ప్రవర్తన మార్పులను తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు ముందుగానే గుర్తించి కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సరైన మార్గంలోకి తీసుకురావాలన్నారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించి విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ గొల్లల మామిడాడే కాదు, ఈ పెదపూడి మండలాన్ని ఈ 2 సంవత్సరాల్లో అభివృద్ధిలో ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళామో మిగిలిన విషయాల్లో కూడా అదే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఒక ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగంలో కానీ, ఆరోగ్య రంగంలో కానీ, లేదా సామాజికంగా ఏ విధంగా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనే విషయంలో కానీ, అభివృద్ధిలో కానీ గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈరోజు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. 2014-19 మధ్యకాలంలో నేను శాసనసభ్యునిగా చేసిన కార్యక్రమాల కన్నా ఈరోజు అత్యధికంగా జరుగుతున్న పరిస్థితికి నాకే ఒకసారి ఆశ్చర్యం వేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వం ఆ విధంగా అభివృద్ధి రంగానికే కాకుండా ఇవాళ వికసిత ఆంధ్రప్రదేశ్, వికసిత భారత్ లక్ష్యంగా ముందుకు వెళుతూ ఉంది. అటువంటి నేపథ్యంలో దయించి దీన్ని రాజకీయాలు చేయొద్దని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. కొంతమంది మేధావులు కూడా ఆ విధమైన తప్పుడు మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ గ్రామంలో ఒక అడ్వకేట్, ఆయనకి ఎప్పుడూ దాన్ని రాజకీయం చేయడమే ఆయనకు అలవాటు. దయించి ఈ విషయాలను రాజకీయం చేయొద్దు. మీ అందరూ కూడా దీనిలో భాగస్వాములు కండి, మీ వంతు సహకారం అందించండి. ప్రభుత్వం తరఫున చేసే ఈ సత్కార్యానికి మీ వంతు సహకారం అందించమని కోరుతా ఉన్నా. ఇందులో రాజకీయ పార్టీల ప్రమేయంతో కాదు. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని
ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకో తెలుగుదేశం పార్టీకో అప్పగించకుండా బ్రహ్మకుమారిస్కి ఎందుకు అప్పగించారనేది ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యండి. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో అటువంటి సేవా తత్పరత కలిగిన ఆర్గనైజేషన్ ఎన్నుకొని వారికి అప్పగించి వారి ద్వారా ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. నరేంద్ర మోడీ గారు చేపట్టిన కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీతో ద్వారా చేసి రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలనే ఆలోచన ప్రధానమంత్రి గారిలో లేదు అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా గ్రహించాలి. ఇటువంటి సంకుచిత భావాలు వద్దు అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. విశాలంగా ఆలోచించండి. ముఖ్యంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సమాజంలో మనం అవగాహన కలిగించడం ద్వారా మాత్రమే యువతలో పరివర్తన తీసుకురాగలుగుతాం అనేది నిర్వివాదాంశం. అంతేగాని క్రిమినల్ కేసెస్ నమోదు చేయడమో క్రిమినల్ కేసెస్ ద్వారా శిక్షించడమో కొంతవరకు మాత్రమే పరిమితం అవుతాయి. ఈ తప్పు ఇది అనే విషయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మాత్రమే అది ఉపయోగపడుతుంది. పరివర్తన అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ పరివర్తన తీసుకురావడం కోసం మీరందరూ కృషి చేయమని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం, దీనికి భవిష్యత్తులో దీనికి కంటిన్యూషన్గా కొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేది నా ఆలోచన చెప్పాను. ఇప్పటికే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరితో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేద్దాం. తప్పనిసరిగా ఇందాక ఈగల ఎస్ఐ గారు చెప్పినట్టుగా, సిఏ గారు చెప్పినట్టుగా గ్రామాన ఈ విషయం పైన అవగాహన కలిగించాలి. ఇవన్నీ మనం ప్రకృతిని నాశనం చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆ ప్రకృతి మనల్ని సరిదిద్దే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది మరెడ్డి శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు. భారతీయ సనాతన సంస్కృతిలో ప్రకృతి పరిరక్షణే మన ప్రథమ కర్తవ్యం. ముఖ్యంగా ఈ వ్యసనాల బారిని ఒక మనిషి లేదా ఒక యువకుడు ఆ బారిన పడితే నష్టపోయేది ఆ ఒక్క యువకుడో ఆ కుటుంబమో కాదు, పూర్తిగా సమాజం నష్టపోతుంది. తద్వారా దేశం నష్టపోతుంది. యువత మన దేశానికి సంపద. ఆ యువతని కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత. ఆ బాధ్యత మనం సక్రమంగా నెరవేర్చిన రోజున, మన యువతను మనం కాపాడుకోగలిగిన రోజున, మనం ఏదైతే వికసిత భారతం లక్ష్యం అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నామో ఆ లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోగలుగుతాం. లేని పక్షంలో మన దేశం ఆర్థికంగా ఎంత ముందంజలో ఉన్నా, రక్షణ రంగంలో ఎంత ప్రగతి సాధించినా, సంక్షేమ ఫలాలు దేశ ప్రజానీకానికి ఇచ్చినా ఇక్కడ పూర్తిగా వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమైపోయే పరిస్థితి ఉంది. అందుకోసమే ఈ వ్యసనముక్త భారత్ అనేది ఆగస్టు 2వ తేదీన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ప్రారంభించి బ్రహ్మకుమారీస్ వారి ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రచారం కల్పించాలని వారిని ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాకినాడ జిల్లా తునిలోని యనమల గార్డెన్స్ లో మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు, ప్రభుత్వ యనమల దివ్య ఆధ్వర్యంలో 4 రోజులుగా నిర్వహించిన మహావరుణ యాగం పూర్ణాహుతిలో భక్తి శ్రద్ధల మధ్య ముగిసింది. వరుణ కటాక్షం సకాలంలో వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తేటగుంటలో ప్రారంభమైన ఈ యాగంలో యనమల రామకృష్ణుడు, విజయలక్ష్మి దంపతులతో పాటు 9 మంది దంపతులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల మధ్య హోమాలు, మహాశివునికి జలాభిషేకం నిర్వహించి శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణాహుతి సమర్పించారు. ప్రభుత్వ యనమల దివ్య, గోపీనాథ్ దంపతులతో పాటుగా ప్రతిపాడు ఎమ్మెల్యే వరపుల సత్యప్రభ ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. ఇవాళ రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశం అంతటా కూడా ఈ ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ ప్రభావం వల్ల రైతుకి ఎంతో రెయిన్ఫాల్ డెఫిసిట్ ఉండడం వల్ల రైతు ఎంతో ఇబ్బందులు గురవుతున్నాడు. కాబట్టి ఈ రవి పంట అనే సాగు సకాలంలో జరగాలని చెప్పేసి ఇవాళ మన తేటిగుంటలో కూడా వరుణ యాగం హోమం జరుపుకుంటున్నాం. ఇవాళ 4వ రోజు రైతులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి హోమ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. సకాలంలో వర్షాలు పడాలని చెప్పి ఆ దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మన కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చేసరికి రైతుకి అన్నదాత సుఖీబాబు కూడా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ బ్యాంకులో అమౌంట్ ఖాతాలు ఇవ్వడం జరిగింది, ఖాతాలో అమౌంట్ వేయడం జరిగింది. అలాగే మన రైతు పాడి కాకుండా ఇంకేమన్నా వేరే పంటలు వేసుకోమని ఏదైతే నీళ్లు తక్కువగా కావాలో ఆ సీడ్స్ కూడా వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మనకు ప్యాడీ కానివ్వండి, కాటన్ కానివ్వండి, వీటన్నింటినీ కూడా
ఎకరానికి 750 వరకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోమని మన కూటమి ప్రభుత్వం ఆగస్ట్ 31 వరకు కూడా ఓడించడం జరిగింది. కాబట్టి రైతులందరికీ నా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, వర్షం పడినా పడకపోయినా మీ అందరి క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన దైవ సంకల్పం, రైతు యొక్క సంకల్పం నెరవేరాలని, వర్షం సకాలంలో పడాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. కాకినాడ డీసీసీబీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని ఏపీ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం తెలిపింది. వేతన సవరణ ప్రక్రియ నిబంధనల ప్రకారమే జరిగింది అని చైర్మన్ పై వస్తున్న ఆరోపణలో వాస్తవం లేదు అని స్పష్టం చేశారు. కాకినాడలో నూతన కార్యవర్గం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించింది. 22 మందితో కార్యవర్గం ఏర్పాటైందని, ఇందులో వివిధ క్యాడర్ల ఉద్యోగులకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించినట్లుగా నాయకులు తెలిపారు. డీసీసీబీలో 280 మందికి పైగా సభ్యులున్నారని, ఉద్యోగుల సమస్యలను యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. 5 ఏళ్లకోసారి జరిగే వేతన సవరణలో భాగంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో కుదిరిన ఒప్పందం మేరకే కాకినాడ డీసీసీబీలో వేతన సవరణ అమలు ప్రక్రియ చేపట్టినట్లుగా తెలిపారు. వ్యక్తులు, సంఘాల మధ్య విభేదాలకు అతీతంగా ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం యాజమాన్యంతో సమన్వయంతో పనిచేస్తామని తన నూతన కార్యవర్గం ప్రకటించింది. ఎలక్షన్ కూడా జరిగింది. దాంట్లో జనరల్ సెక్రటరీగా నేను పి కృష్ణమోహన్ గారు, అలాగే ట్రెజరర్గా కే పల్లవి గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా జీబీ మనోహర్ గారు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మేము కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అండి. మనం ఏదైతే మేము డీసీసీబీ ఎంప్లాయీస్మి, మేమైతే అసోసియేషన్ మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. దానికి నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను, సార్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు, మేడం ట్రెజరర్, అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మనోహర్ గారు ఉన్నారు. ముందుగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు పిలిచాము అంటే, మేము నూతనంగా ఒక కమిటీ ఫామ్ అయింది నిన్న. బ్యాంకు సంబంధించి ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి ఒక అసోసియేషన్ ఉంది. అది ఏఐబి అండర్టేకింగ్లో ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్కి ప్రతినిధులుగా మేము నిన్నే నియమించడం జరిగింది. ఒక ఎలక్షన్ కూడా జరిగింది. దాంట్లో జనరల్ సెక్రటరీగా నేను ఎం క్రాంతికృష్ణ ఎలక్ట్ అయ్యాను. ప్రెసిడెంట్గా కామ్రేడ్ పి కృష్ణమోహన్ గారు, అలాగే ట్రెజరర్గా కే పల్లవి గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా జీబీ మనోహర్ గారు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇతర కమిటీ సభ్యులు కూడా ఒక 22 మంది ఒక కమిటీగా ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఏదైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో ఎంప్లాయీస్ యొక్క సమస్యల కోసం మా అసోసియేషన్ ఎప్పుడూ కూడా ముందుండి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి ఎంప్లాయీస్కి వచ్చినట్టు ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అసోసియేషన్ పరంగా మేము టేకప్ చేస్తాం. గత 3 సంవత్సరాలు కూడా నేనే జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను. మరి ఈసారి కూడా మరొకసారి నాకు సర్వీస్ చేసే అవకాశం నాకు దక్కింది. సో నిన్న జరిగినటువంటి ఎలక్షన్లో నేను మళ్ళీ జనరల్ సెక్రటరీగా నియమించబడ్డాను. అదేవిధంగా మా కమిటీలో 22 సభ్యులు కూడా మన బ్యాంక్ ఎంప్లాయీసే. వివిధ క్యాడర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అసోసియేషన్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్లుగా, జాయింట్ సెక్రటరీలుగా, అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కింద ఉంటారు. సో సమాముఖంగా కాకినాడ డీసీసీబీ ఎంప్లాయీస్కి అసోసియేషన్ ఏపీసీసీబీఏగా మేము ఒక 22 మంది సభ్యులతో ఒక నూతన కమిటీ అనేది ఫామ్ అయింది సార్. సో ఆ విషయం సమాముఖంగా మీడియా ప్రతినిధులకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంలో ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడదాం అనుకున్నాం. అంతేకాకుండా ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా అసోసియేషన్ పరంగా మేము పూర్తిగా టేకప్ చేస్తాము. లేట్ అయింది. సో దాని మీద అసోసియేషన్ పరంగా మా ఎంప్లాయీస్ కోసం మేము చైర్మన్ గారిని, వాళ్ళ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ని, అందరినీ కూడా సిఇఓ గారిని అనేకసార్లు కలిసాం. ఎందుకంటే జీతాలు అనేది మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి ఒక రైట్. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు అది ఇంక్రిమెంట్ జరగాలి ఖచ్చితంగా. అది ఇంప్లిమెంట్ ఎక్కడే ఆగిపోద్దన్న ఉద్దేశంలో మేము అనేక మార్లు రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చాం చైర్మన్ గారికి, అలాగే సిఇఓ గారికి. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మొన్న జూన్ నెలలో, జూన్లో చైర్మన్ గారితో మాట్లాడుకోవడం, సార్ని ఎలాగైనా రిక్వెస్ట్ చేసి మాకు అంటే ఎందుకంటే 12 డీసీబీలు వేస్ట్ సెటిల్మెంట్ జరిగిపోయాయి సార్. మా ఒక్క జీతాలు ఆపితే మా ఎంప్లాయీస్లో అలజడి వస్తుంది. ఎందుకంటే 343 మంది కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి ఈ డీసీసీబీ కాకినాడలో. సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ జీతాలు పెరిగితేనే వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారనే ఉద్దేశంలో సార్ని 2-3 సార్లు కలవడం, సార్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే సార్ కూడా సానుకూలంగా స్పందించినప్పటికీ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ పర్టికులర్స్ ప్రకారం కొంచెం టైం తీసుకుందాం, ప్రస్తుతం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బ్యాంకు బడ్డెని పెరుగుద్దని చైర్మన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. పెరిగిన జీతాలు మాత్రమే పెంచండి అని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్తో సార్ని కలవడం జరిగింది. అది ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఒక
ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచే ఇస్తారు. సో గతంలో ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మాకు ఒక 41 నెలలు ఎరియర్ అనేది తీసుకోవడం లేదు. అది స్వచ్ఛందంగా అందరు ఎంప్లాయీస్ కూడా ఒప్పుకున్నాం. సరే సార్, బ్యాంక్ బాగున్నప్పుడే మేము ఆ ఎరియర్ అనేది తీసుకుంటాం, ప్రస్తుతానికి మా కొత్త జీతాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఈగర్గా వెయిటింగ్లో ఉన్నారు, కొత్త జీతాలు వస్తాయి, ఎందుకంటే 12 DCCBలు చేసేసుకున్నాయండి. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే మరి మీడియాలో అది ఏ విధంగా వెళ్ళింది, ఎవరు తప్పుగా చేశారో తెలియదు, కానీ ఎంప్లాయీస్ నుంచి అలజడి ఉందని చెప్పేసి ఎంప్లాయీస్ ఏదో ఇబ్బంది పడి చైర్మన్ గారు మమ్మల్ని ఏదో ప్రెజర్ చేశారని. ఎందుకంటే మా దృష్టిలో మా చైర్మన్ గారు దేవుడు. ఎందుకంటే చైర్మన్ గారు చేసినటువంటి ఏదైతే వేస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఉందో, మాకు ఇంప్లిమెంట్ ఏదైతే చేశారో, నిజంగా ఆయనకి మేము ఇంకా రుణపడి ఉన్నాము. మా ఎంప్లాయీస్ 300 మంది 50 మంది కుటుంబాలు కూడా ఆయనకు రుణపడి ఉన్నాయి. అలాంటిది మా చైర్మన్ గారి మీద ఆయన ఏదో మమ్మల్ని ఏదో అడిగారని, మేమేదో ఆయనకి ఏదో ఇచ్చినామని ఏదేదో రకరకాల కథనాలు మేము చిన్నగా అది చూసి చాలా బాధాకరంగా అనిపించింది. బులెటిన్లో బ్రేక్ తీసుకుందా. వెల్కమ్ బ్యాక్. కాకినాడలో 6, 7వ డివిజన్లలో కమిషన్ ఎన్వివి సత్యనారాయణ పర్యటించారు. తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, డ్రైనేజీ సమస్యలపై అధికారులకు తక్షణ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డివిజన్లలో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించిన కమిషనర్ ఇంటింటికి తాగునీటి నాణ్యతను పరిశీలించారు. నీటి సరఫరాలో సమస్యలు ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. జిమ్ వద్ద తాగునీటి ట్యాప్ ను సోమవారం నాటికి ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. డ్రైన్లలో చెత్త, ప్లాస్టిక్ పేరుకుపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, అనధికార ఫ్లెక్సీలను తొలగించాలని ఆదేశించారు. అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ఇబ్బందికరంగా ఉన్న కేబుల్ వైర్లను తొలగించాలన్నారు. ప్రజల సమస్యలు పురమిత్ర యాప్ లేదా సచివాలయాల ద్వారా తెలియజేయాలని కమిషనర్ కోరారు. ఈరోజు మన రేచేలపేటలో 6, 7 వార్డుని మనం విజిట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ముఖ్యంగా 6వ వార్డుకి వస్తుంది, 7వ వార్డు మధ్యలో ఉన్నాము. ఇక్కడ మనం ఈరోజు మన శానిటరీ సిబ్బందితో అంతా కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకి ఇది కొంచెం లోతట్టు ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ మన డ్రింకింగ్ వాటర్ మెయిన్ మనం టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. డ్రింకింగ్ వాటర్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మన సక్రమంగా వస్తుంది. మన ప్రజలందరితో కూడా కాంటాక్ట్ కూడా అవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ సంబంధించింది RWS మన వాటర్ సప్లై చేసే DE గారు కూడా ఉన్నారు. డోర్ టు డోర్ వచ్చి మనకి టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. డ్రింకింగ్ వాటర్లో కూడా క్లోరినేషన్ బాగానుంది కూడా. ఎక్కడైనా మనకి డ్రింకింగ్ వాటర్లో ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఏదైనా ఏర్పడేది సప్లై అయినట్లయితే మా దృష్టి తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ పూర్తిగా సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏ విధమైన డ్రింకింగ్ ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ పెద్దలు కూడా ఉన్నారంతా కూడా యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ టు మై నోటీస్. అదేవిధంగా మనకి స్ట్రీట్ లైట్ కూడా చూసాము. స్ట్రీట్ లైన్ కూడా అన్నీ కూడా బాగానే సక్రమంగా వెలుగుతున్నాయి. ఇక్కడ మనకి పార్క్లో గతంలో మన పార్కులో ఇక్కడ వర్క్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన అడిషనల్గా శాంక్షన్ వర్క్ పెడుతున్నారు. గతంలో ఉన్న పేమెంట్ పే చేసి అవి కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది. అదే ఇక్కడ మనకి ఒక యూత్కి జిమ్ ఒకటి ఉంది. జిమ్లో సంబంధించింది ఇప్పుడు వారు ఒక ట్యాప్ అడిగారు జిమ్లోకి ఉపయోగించుకోవడానికి యూత్ అంతా కలిసి. ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ట్యాప్ మండేకి లేమని మన RWS DE గారిని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. యూ విల్ డూ దట్ వర్క్ బై మండే ఇట్ సెల్ఫ్. డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా మనకి జిమ్ చేసిన వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ కల్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ డ్రైన్స్కి సంబంధించింది మనకి డ్రైన్లో మెయిన్ డ్రైన్ పెద్ద డ్రైన్ ఉంది, తర్వాత చిన్న డ్రైన్ వాటర్ ఇక్కడ కలుస్తుంది. గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయమని, అంటే ఏదైతే బుషెస్ లేకుంటే ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ వచ్చి అడ్డుపడిపోతున్నాయో మన DE గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పాం. గ్రిల్ కూడా ఆమె ఏర్పాటు చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. శానిటేషన్ సిబ్బందితో కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఏదైతే మైనర్ డ్రైన్స్లో ఈ బుషెస్ కానీ లేకుంటే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ పదార్థాలు కానీ ఉంటున్నాయో అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయడానికి మన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా మనకి రోడ్డు పక్కన ఈ బుషెస్ పెరిగిపోయిన చిన్న మొక్కలు కానీ బుషెస్ కానీ వేస్ట్ కానీ అవన్నీ తొలగించడానికి మనం చర్య తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాము. మనం చూస్తుంటే మనకి కేబుల్ వైర్ వచ్చేసి అంబేద్కర్ బొమ్మ చుట్టూరు చేరిపోవడం ప్రజలకి అసౌకర్యంగా ఉండి
ఒక ఎవరో పడిపోవడం కూడా జరిగింది. ఆ వైర్లు కూడా తొలగించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫ్లెక్సీస్కి మనం స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపడుతున్నాము. కొంతవరకు కంట్రోల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏ ఫ్లెక్సీలో ఉన్నాయో ఆ కన్సర్న్డ్ సచివాలయంలో ఉన్న ప్లానింగ్ సెక్రటరీ రెస్పాన్సిబుల్ వారు ఫిక్సప్ చేసి పెట్టాము. ప్లానింగ్ సెక్రటరీ మాత్రం ప్రతిరోజు కూడా మీ ఏరియాలో ఉన్న ఎక్కడైనా అనాథరైజ్డ్ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసినట్లయితే అవి తొలగించవలసిన బాధ్యత వారిపైన ఉంది. ఆ విధంగా ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా కూడా మనం ఫ్లెక్సీస్ కోసంలో చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. క్యాన్సర్ రోగులకు శుభవార్త. కాకినాడ జీజీహెచ్లోని అత్యాధునిక రేడియేషన్ చికిత్స అందుబాటులోకి రానుంది. 36.65 కోట్లతో లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ సిటీ సిమ్యులేటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 9 నెలల్లో సేవలు ప్రారంభించేలాగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. కాకినాడ జీజీహెచ్లో ఆధునిక క్యాన్సర్ చికిత్సకు సన్నాహకాలు జరుగుతున్నాయి. 36.65 కోట్లతో లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ సిటీ సిమ్యులేటర్ ఏర్పాటుకు ఒప్పందం పూర్తయిందని సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ లావణ్య కుమారి తెలిపారు. క్యాన్సర్ కేర్ బ్లాక్ లో లినాక్ కోసం ప్రత్యేక బంకర్ నిర్మాణం దాదాపు పూర్తయింది. కొత్త యంత్రంతో చిన్న కణికలతకు సైతం అత్యంత ఖచ్చితమైన రేడియేషన్ చికిత్స అందించనున్నారు. SRS, IMRT, IGRT వంటి ఆధునిక చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మనకి క్యాన్సర్ అత్యాధునిక చికిత్స కోసం అని చెప్పేసి లినాక్ అంటే లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ అన్న మెషిన్ని మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీనివలన అంటే మనకి ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే క్యాన్సర్ అన్ని రకాల క్యాన్సర్లను కూడా బ్రాకిథెరపీ అని చెప్పేసి దాంతో ట్రీట్ చేసి ఉండేవాళ్ళం. ఆ బ్రాకిథెరపీ మెషిన్ మన దగ్గర 2019లో డీకమిషన్ అయిపోయింది. సో అప్పటి నుంచి కూడా మనం ఓన్లీ టెలికోబాల్ట్ రేడియేషన్ ద్వారా ఉన్న క్యాన్సర్లను అందరినీ కూడా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ONGC వారి సహకారంతో మనం ఒక లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ ప్లస్ సిటీ సిమ్యులేటర్ ఈ 2 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా MOU చేయడం జరిగింది. సో ఈ రెండింటికి విలువ కూడా 36.65 crores. సో దీని అందరికీ కూడా కృషి చేసినందుకు మనం గవర్నమెంట్కి ఎస్పెషల్లీ మన ఆనరబుల్ సీఎం శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, ఆనరబుల్ హెల్త్ మినిస్టర్ శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి, ఆనరబుల్ ఎంపీ రాజ్యసభ శ్రీ సానా సతీష్ గారికి, ఆనరబుల్ ఎంపీ లోక్సభ శ్రీ తంగళ్ళ ఉదయ శ్రీనివాస్ గారికి, ఆనరబుల్ సిటీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ వనమాడి కొండబాబు గారికి అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. మరియు మనం పెట్టిన ప్రపోజల్స్ని గవర్నమెంట్కి తీసుకెళ్ళి ఇది అంతా కూడా సక్రమంగా జరిగేలాగా మనకి సహాయ సహకారాలు అందించిన అప్పటి కలెక్టర్ శ్రీ షణ్మోహన్ సగ్లి IAS గారికి, ప్రస్తుత కలెక్టర్ శ్రీ MN హరీంద్ర ప్రసాద్ గారికి కూడా హాస్పిటల్ తరపున, తర్వాత పేషెంట్ల తరపున, హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు డాక్టర్స్ మరియు పారామెడికల్ స్టాఫ్, నర్సింగ్ సిబ్బంది తరపున నేను కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తున్నాను. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వలన ఇది ప్రస్తుతం ఏంటి అంటే మనం క్యాన్సర్ కేర్ బ్లాక్ రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ పక్కన ఉన్న IIT క్యాంపస్లో నిర్మించడం జరుగుతుంది. దీనికని చెప్పి బంకర్ నిర్మాణం ఆల్మోస్ట్ పూర్తయిపోయింది. ఈ బంకర్ నిర్మాణానికి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సహకారంతో సుమారు 7 కోట్లతో బంకర్ నిర్మాణం జరిగింది. సో ఈ బంకర్ నిర్మాణ దశ తుద్దశకు చేరుకుంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కనుక మెషిన్ వస్తుందో ఆ మెషిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ని బట్టి ఆ బంకర్ నిర్మాణం దాంట్లో పెట్టడం అన్నది పూర్తవుతుంది. ఈ లినాక్ మెషిన్కి మనం MOU చేయడం జరిగింది. సో MOU ప్రొక్యూర్మెంట్ MOU చేసిన తర్వాత మెషిన్ అయితే ఇంకా మన దగ్గరికి రావాల్సి ఉంటుంది. సో వన్స్ ఈ మెషిన్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆసుపత్రి కాకినాడకి మనకి లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ అత్యాధునిక చికిత్స కోసం అయితే వైజాగ్ వెళ్లాల్సి వస్తుంది, లేదు ఇటువైపు అయితే కనుక గుంటూరు వైపు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. సో ఈ మధ్యలో ఉన్న ఏరియా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ అత్యాధునిక రేడియేషన్ చికిత్స అందుబాటులో రావడం వలన ఓన్లీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ప్రెసిషన్ అంటే చాలా ఏదైతే కూడా క్యాన్సర్ గడ్డ ఉందో దాని వరకే ట్రీట్మెంట్ జరిగి పక్కనున్న సెల్స్కి ఏది కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ చాలా సూక్ష్మమైన క్యాన్సర్ గడ్డలను కూడా దీంతో ట్రీట్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది. సో దీని టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్, యూజెస్ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శ్రీనివాసన్ గారు వివరిస్తారు. GGH కాకినాడలో ఈ క్యాన్సర్ చికిత్స చాలా రోజుల నుంచి ఎప్పటి నుంచో 2000 నుంచి కూడా మనకి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత మిషన్ అయితే 2001 నుంచి పనిచేస్తుంది. సో టెలికోబాల్ట్ మిషన్ అంటారు. దీనివల్ల రేడియేషన్స్ పేషెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది చాలా పాత మెథడాలజీ.
1960-70లో ఉన్న టెక్నాలజీని మనం ఇప్పటికే ఇదే వాడుతున్నాం. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చే మిషన్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మిషన్ వస్తుంది. దాంట్లో కూడా వెరైటీస్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు వచ్చేది చాలా హై ఎండ్ మిషనే వస్తుంది. 30 కోట్ల పైన ఉన్న ఖరీదైన ఇట్లాంటి మిషన్ల వల్ల రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్లో చాలా మార్పులు వస్తాయి. రేడియేషన్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చిన్న చిన్న ట్యూమర్స్ని కూడా అంటే క్రిటికల్ ఏరియాస్లో బ్రెయిన్లో కానీ కంటి దగ్గర కానీ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని అంటే 3 మిల్లీమీటర్లు 5 మిల్లీమీటర్లు చిన్న ట్యూమర్స్ని ఒక్కొక్కసారి ఆపరేషన్ చేసి న్యూరో సర్జరీలో చేసే ప్రొసీజర్ని మనము బ్రెయిన్ ఓపెన్ చేయకుండానే ఎస్ఆర్ఎస్ టెక్నిక్ అనేసి దాన్ని మనం బయట నుంచి రేడియేషన్తోనే కాల్ చేయవచ్చు. ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ కూడా ఈ మిషన్లోకి వస్తుంది. దళితపేటలో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ఈ నెల 24న కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించనున్నారు. సామాజిక శంఖారామంలో భాగంగా చేపడుతున్న ఈ ధర్నాను జయప్రదం చేయాలని సిఐటియు అఖిల భారత ఉపాధ్యక్షురాలు జి బేబిరాణి పిలుపునిచ్చారు. కాకినాడ నగరంలోని దళితపేటలో కేవీపీఎస్ ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. అంబేద్కర్ విగ్రహం నుంచి పలు ప్రాంతాల మీదుగా సాగిన ర్యాలీలో కరపత్రాలు పంపిణీ చేస్తూ 24న జరిగే ధర్నాలో పాల్గొనాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. దళితపేటలో పారిశుద్ధ్యం, గృహవసతి, ఉపాధి వంటి సమస్యలను సర్వేలో గుర్తించామని బేబిరాణి తెలిపారు. ఆగస్టు 1 నుంచి నిర్వహించిన సర్వేలో గుర్తించిన సమస్యలను కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్తున్నట్లుగా చెప్పారు. దళిత, యువత అలాగే మహిళలు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు ధర్నాల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలన్నారు. సామాజిక సంకారం పేరుతో ఆగస్టు 1వ తేదీ నుండి దళిత ఏరియాలన్నీ కూడా సర్వే జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే 80 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన నేటికి కూడా దళితులుగానే మిగిలిపోతా ఉన్నారు. అనేక రూపాల్లో వివక్ష కొనసాగుతూ ఉంది. ఈవేళ మంచినీళ్ళ దగ్గర కానీ, డ్రైన్ల దగ్గర కానీ, విద్యుత్ దగ్గర కానీ, విద్య దగ్గర కానీ, వైద్యం దగ్గర కానీ, అలాగే ఇళ్లల్లో అద్దెకుండే దగ్గర కానీ అన్ని అంశాల్లోనూ ఈ రోజు వివక్ష అనేది కొనసాగుతా ఉంది. అలాగే రాజకీయ ఫలాలు అందడంలో కూడా వివక్ష ఉంది. అలాగే ప్రభుత్వ రాయితీలు ఇవ్వడంలో కూడా వివక్ష ఉంది. ఈ వివక్ష ఏ రూపాల్లో ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది సర్వేల్లో అనేక సమస్యలు రావడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఈ సమస్యలన్నింటి మీద ఈ నెల 24వ తేదీన కలెక్టరేట్ ముందు సామాజిక శంఖారావం పేరుతో ధర్నా జరుగుతూ ఉంది. ఈ ధర్నా జయప్రదం చేయాలని చెప్పి ప్రజానికాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఈ సమాజం ఏర్పడాలనుకునే వాళ్ళు, అలాగే సమానత్వం కోసం పనిచేసే వాళ్ళు, కుల వివక్షత పోవాలనుకునే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయం చేయాలని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో టీడీపీకి ప్రజల్లో ఆదరణ పెరుగుతుందని ఆ పార్టీ నాయకులు తెలిపారు. కాకినాడ రూరల్ గంగానపల్లిలో 30 మంది టీడీపీలో చేరారు. అనంతరం ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంతో నాయకులు ప్రజలను కలుసుకున్నారు. గంగానపల్లిలో ముమ్మిడి కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో వివిధ పార్టీలకు చెందిన సుమారు 30 మంది టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జోతల నవీన్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరారు. వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి నాయకులు స్వాగతం పలికారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రజల నుంచి స్పందన లభిస్తుందని నాయకులు పేర్కొన్నారు. అనంతరం మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు. స్థానిక సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో పలువురు టీడీపీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 2 సంవత్సరాల యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమ విషయాలు ప్రజలకు తెలియజేయడానికి 2 ఏళ్ల నమ్మకం అన్న పేరుతో ఇంటింటికి తెలుగుదేశం పార్టీ అన్న కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. సుమారు 26వ రోజు 26 రోజుల నుంచి అంటే 27వ తారీఖున ప్రవేశపెట్టి కాకినాడ రూరల్ మండలంలో ఉన్న 20 గ్రామాలు, అలాగే వార్డులు 6, 26 గ్రామాలు, చివరి గ్రామంగా ఇవాళ కాకినాడ రూరల్లో గంగనాపల్లి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. చివరిని కాబట్టి కాకినాడ రూరల్ మండలం చివరి కాబట్టి క్యాడర్ని అందరినీ ఇక్కడ పిలిచి ఇక్కడికి జాయినింగ్లు ఉన్నాయని వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి రేపు నుంచి ఈ కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఏ విధమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళకి చెప్పి రేపు నుంచి మేము వేడంగ నుంచి స్టార్ట్ చేసి కరపమండలం చేస్తాం. ఇక్కడికి 70,000 గృహాలు కాకినాడ రూరల్ మండలంలో దర్శించడం జరిగింది. ఎవరు అంటే ఆథరైజ్డ్గా అంటే వాడి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ యాప్ని మా టీడీపీ యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసి అప్లోడ్ చేసుకుని పైకి పంపించింది. ఇది కాక దారిన ఉన్న అనేక రకాల జాతులు, అనేక కులాలలో అనేక ఇళ్ళని కూడా ప్రవేశించడం జరిగింది.
మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అంటే నియోజకవర్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలటం పార్టీ కార్యకర్తలు అనేది ముఖ్యం. ఒకవేళ మేము ఈ చిరగ్గా మిగిలిన ప్రాంతం ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా చెప్తాం. మా దగ్గర పాంప్లెట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. ఆ పాంప్లెట్స్ మనం తిరిగిన ప్రాంతం కాదు, మిగతా ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతానికి పాంప్లెట్ అంతా ఇచ్చి మీ బూత్ కన్వీనర్లు లోకల్లో ఉన్న కార్యకర్తలు అందరూ కూడా పంపిణీ చేయండి. రేపటి నుంచి మేము కరపల మండలం ఉంటే కాకినాడ పూర్తి చేయడం చెప్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రేపు 2029 ఎన్నికలు అవనండి, రేపు వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అవనండి, పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికలు, ఏది ఏమైనా పార్టీ ఎప్పుడూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజలతో మమేకమై ఎప్పుడూ చట్టాపట్టాలు వేసుకొని నేను నాయకుడిని, మీరు కార్యకర్త, మీరు ప్రజలు అన్న అపోహ లేకుండా అందరూ కలిసి ఉండాలన్నదే మా పార్టీ సిద్ధాంతం. దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ బాబు గారు ఒత్తాస్తూ మేము దాన్ని అనుసరించుకుని ఎప్పటికప్పుడు వారు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ని చూసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. అందులో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక పక్క జనసేన, ఒక పక్క వాళ్ళు కూడా ఎక్కడికక్కడ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అన్నీ కూడా ఏదైనా కూటమి ప్రభుత్వం బలపరిచి ప్రజల దగ్గర ఏం చేసామో చెప్పే కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు కూడా సక్సెస్ అయ్యాము. ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మా కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ, అలాగే సేమ్ టైం ఇంకా వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకుంటూ, ఎందుకంటే ఇంకా 3 సంవత్సరాలు 2.5 సంవత్సరాల పైచిలకు ప్రభుత్వం ఇంకా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుని దానికి ఏం చేయగలం, రెక్టిఫై చేయగలం అనే ఆలోచనతో ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని మా అధిష్టానం తీసుకోవడంలో భాగంగా మేమందరం కూడా ఈరోజు రూరల్ నియోజకవర్గంలో పిల్లి సత్యనారాయణమూర్తి గారు, అనంతలక్ష్మి గారు ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్సీ గారు వచ్చారు, చెక్కాల రామచంద్ర గారు, రాజశేఖర్, అదేవిధంగా కృష్ణ కూడా ఈరోజు జాయిన్ అయ్యాడు. ఇక్కడ ఇంకా ప్రభుత్వం మీద నమ్మకంతో జాయినింగ్లు కూడా అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము కాకుండా మేము ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళకి తగ్గట్టు మేము ప్రభుత్వాన్ని మార్చుకుని మేము ముందుకెళ్లే విధంగా ఈ కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం జరిగింది. అతి తొందరలోనే లోకల్ బాడీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కార్యకర్తలందరూ కూడా కష్టపడి అత్యధికంగా లోకల్ బాడీస్ నెగ్గే విధంగా మా ప్రయత్నం కూడా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బ్రేక్ తీసుకుందా? అవును, ప్రభంజనం ఉద్యోగాల ప్రభంజనం. 90% ప్లేస్మెంట్స్ తో ఆదిత్య డిగ్రీ విద్యార్థుల ఉద్యోగాల ప్రభంజనం. సాటి లేదు, పోటీ లేదు, తిరుగే లేదు. 2025-2026 విద్యా సంవత్సరంలో 16,210 కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలు, అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన డెలాయిట్ కంపెనీలు, 163 మంది ఆదిత్య డిగ్రీ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు. డిగ్రీ కోర్స్ మొదటి రోజు నుంచే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఏకైక విద్యా సంస్థ ఆదిత్య. వెల్కమ్ బ్యాక్. పేదల ఇళ్లను ఆక్రమంగా కూల్చివేయొద్దంటూ ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు, స్థానిక నాయకులు, ప్రజలు ఆందోళన దిగడంతో మండపేటలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. ఇళ్ల కూల్చివేతను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని అక్కడి నుంచి తరలించారు. పేద కుటుంబాలు ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్న ఇళ్లను అధికారులు కూల్చివేసేందుకు చర్యలు చేపట్టడంతో విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పేదల ఇళ్లను కూల్చివేయడానికి ముందు వారికి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టవద్దని ఆయన అధికారులను కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఇళ్ల కూల్చివేతను నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎమ్మెల్సీతో పాటుగా స్థానిక నాయకులు, బాధిత కుటుంబాలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు నాయకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని పోలీసులు వాహనంలో అక్కడి నుంచి తరలించారు. కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం చిల్లంగి గ్రామ దేవత శ్రీ గుబ్బలమ్మ అమ్మవారి సన్నిధిలో శ్రావణ మాస ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఏకాహ భజన కార్యక్రమాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. పురుషులు, మహిళా భజన కళాకారుల ఉత్సాహంగా పాల్గొని అమ్మవారిని కీర్తించారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై దర్శించుకున్నారు. ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, మహిళలు, భజన కళాకారులు, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. ఓం గురుభ్యో నమః. మా గ్రామ దేవత మాకు తరతరాలుగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మా తరతరాలుగా తాతల కాడి నుంచి కూడా కాసి రక్షిస్తున్నటువంటి మా గ్రామ దేవత, మా వరదేవత, మాకు అన్ని రూపాల్లోని కూడా కొలుసుకునేటువంటి దేవత అమ్మవారి పేరు
శ్రీ 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 గుబ్బాలమ్మవారు జగన్మాత ఎల్లవేళలా మాకు రక్షగా ఉండి ఈ రోజుని మేము ఎలా ఉన్నాము అంటే ఆ అమ్మ అనుగ్రహం వల్లే. ఎప్పుడు కూడా ఏ పని మీద వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఈ అమ్మవారిని తలుసుకుని మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆ పని ఎంతో దిగ్జయంగా పూర్తవుతుంది. మేము ఏమి అనుకుంటే అది జరుగుతుంది ఈ అమ్మవారి ఆలయంలో. ఈ శ్రావణ మాసము ప్రత్యేకంగా అమ్మవారి యొక్క లక్ష్మీదేవి రూపంగా కొలుస్తూ ఉంటాం అమ్మవారిని. శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీదేవి రూపమే గ్రామదేవతని మేము కొలుస్తూ ఉంటాం. కనుక ఈ శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి ఏకాదశి రోజున అమ్మవారి వ్యాపారం జరిపించాలి అని గ్రామస్తులు అందరి అభిప్రాయం కూడా ఏనాటి నుంచో గతంలో జరిపించాము. ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం 2026 ఇప్పుడు ప్రతి శ్రావణ మాసంలోనే ఇంకా శ్రావణ ఏకాదశికి ఈ ఏకాదశి జరిపించాలని గ్రామస్తులందరి అభిప్రాయం కూడా. కార్తీక మాసంలో ఈ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద నుంచి నగర సంకీర్తన కార్యక్రమం కూడా ఒక 25 సంవత్సరాల నుంచి కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఇలా ఈ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరగడము, మా గ్రామం అంతా ఎంతో సుభిక్షంగా ఉండడము, అలాగే చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు కూడా ఎంతో సుభిక్షంగా ఉండడము. ఏ దేశము వారైనా, ఏ గ్రామము వారైనా, ఏ ఊరు వారైనా సరే ఈ అమ్మను దర్శించుకుని వెళ్ళినట్లయితే వారి పని కూడా వెంటనే పూర్తయి సత్ఫలితాలను కలగజేస్తుంది మా గుబ్బాలమ్మవారు. వినాయక చవితి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని కాకినాడ దేవాదాయ శాఖ కార్యాలయ ఆవరణంలో శ్రీ సంపత్ విజయ గణపతి ఆలయంలో రాట ముహూర్తాన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు. దేవాదాయ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ డిఎల్వి రమేష్ బాబు, అధికారులు, ఆలయ పూజారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ సెప్టెంబర్ 14 నుంచి 22 వరకు 9 రోజుల పాటు వినాయక ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లుగా తెలిపారు. భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు, నిమజ్జన ఏర్పాట్లు చేపడుతున్నామన్నారు. పుష్కర ఘాట్లకు 41 కోట్లు 2027 జూన్ 26 నుంచి జూలై 7 వరకు జరిగే గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 41 కోట్లతో ఘాట్ల అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నట్లుగా రమేష్ బాబు తెలిపారు. 1800 పనుల్లో ఇప్పటికే సుమారు 700 పనులు పూర్తయ్యాయని, పుష్కరాలకు ముందే మిగిలిన పనులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. ఘాట్ల సుందరీకరణ, పారిశుద్ధ్యం, జల్లు స్నానాలు, పిండ ప్రదానాల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించనున్నట్లుగా పేర్కొన్నారు. జరుగుతున్నాయి. ఈ రోజు సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ 14 నుంచి స్వామివారి నవరాత్రులు. ఈ రోజు మన డిప్యూటీ కమిషనర్ టిఎల్ రమేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే మన ఈవోలు, అలాగే సూపరింటెండెంట్లు అందరూ ఆధ్వర్యంలో, భక్తుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రాటముహూర్తం అయింది. 14/9/26 నుండి 22/9/26 వరకు స్వామివారి 9 రోజుల నవరాత్రులు జరుగుతాయి. ఈ నవరాత్రులు భక్తులందరూ పాల్గొని స్వామివారి అలంకరణ తీసుకుని, స్వామివారి తీర్థపాలు తీసుకుని తరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే 17 సంవత్సరాలు బట్టి స్వామివారు అన్యోన్యంగా నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి. ఏ రోజు కూడా స్వామివారికి లోటు లేకుండా జరుగుతుంది. మన దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కూడా స్వామివారికి, అలాగే భక్తుల సహకారంతో కూడా జరుగుతున్నది. శ్రీ సంపత్ విజయ గణపతి. దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ తరఫున మరి రాబో వినాయక చవితి సందర్భంగా ఈరోజు మా దేవాదాయ శాఖ ధార్మిక సముదాయంలో ఉన్నటువంటి విఘ్నేశ్వర స్వామి సంపత వినాయక స్వామిగా కొలవబడుతున్నారు. ఆ స్వామికి ఈరోజు రాట ముహూర్తంతో ఈ ఉత్సవాలు ప్రారంభించడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ గణేష్ దేవాలయాలన్నింటిలోనూ కూడా ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా జరపాలని చెప్పి గౌరవ మా కమిషనర్ గారు మరియు దేవాదాయ శాఖ మార్చులు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ముగ్గురు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఈ రోజు నుంచి ప్రతి చోట కూడా ఈ ఉత్సవాలు రాట ముహూర్తాలతో ప్రారంభమైనవి. మరి రాబో వినాయక చవితి నవరాత్రులన్నీ కూడా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా చేయాలని చెప్పి మా అధికారులందరికీ ఆదేశాలు ఇప్పటికే జారీ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ మల్టీ జోన్ 1లో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలన్నింటిలోనూ కూడా ఈ వినాయక చవితి సంబరాలు ఆనందంగా జరిపించాలని, భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని, అందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ కూడా కార్యనిర్వహణాధికారులకి ఈరోజు ఆర్జేసీ గారి ఆధ్వర్యంలో దిశానిర్దేశం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కాకినాడ నర్సింగ్ కాలేజీలో విద్యార్థుల వివాదం పరిష్కారం, పరిస్థితి అదుపులోనే కలెక్టర్, ఎస్పీ. డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ముందుకు రావాలి, ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి.
చిల్లంగి గుబ్బలమ్మ అమ్మవారి సన్నిధిలో ఏకాహ భజన, భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు. మండపేటలో పేదల ఇళ్ల కూల్చివేతపై ఉద్రిక్తత, ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు సహా నేతల అరెస్ట్. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం.